Welcome back to online classes, dear students. In the previous class, we discussed various structure of different leaves, that is, different structure of various leaves, and also we discussed photosynthesis. What is meant by photosynthesis, and also we discussed how the food prepared in the plants is stored in the form of roots, in the form of stem, in the form of flowers, and in the form of fruits, and in the form of seeds. Okay, and today let us discuss the next concept, that is plants. Listen, plants with spine like leaves. Plants with spine like leaves. In plants such as cacti, the leaves are in the form of spines. Spines means mullu, sandu nodi. So in plants such as cacti, the leaves are in the form of spines. I think you in the surroundings all nodidiri. In such plants, the stems are green due to the presence of chlorophyll and perform photosynthesis. Nodi. Plants with spine like leaves, spine like mullali elenalli mull irtade. So that type of leaves also can prepare their own food anta. Andre spine like structure irtakanta leaves sa food na prepare ಮಾಡ್ತದೆ. Understand? Because due to the presence of chlorophyll. ಯಾವ leaves ಅಲ್ಲಿ chlorophyll ಇರ್ತದೋ, so which leaves which are in green in color, so leaves which are in green in color means compulsory chlorophyll present ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ leaves green ಆಗಿರ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ chlorophyll ಇರ್ತದೆ. ಸೊ chlorophyll ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ so they can perform photosynthesis. Understand? So plants with spine like leaves, so they can also prepare their own food. Next, parasitic plants. What is meant by parasitic plants? So in that total parasitic and partial parasites. So in that there are two types, that is parasitic plants. So parasitic plants. So listen. Leaves of some plants do not have any chlorophyll. Such plants cannot make their own food. Listen. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗ್ತವೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಲೀವ್ಸು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಲರ್ಸು, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ leaves of some plants do not have any chlorophyll. Chlorophyll ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ so they cannot perform photosynthesis. Such plants cannot make their own food. They grow on other plants and obtain food and water from them. They are called parasitic plants. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ listen. So leaves of some plants do not have any chlorophyll. Chlorophyll ಇರಲಾರ್ದವರಲ್ಲಿ such plants cannot make their own food. ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೆಳೀತವೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅವುಗಳಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸೊ parasitic plants means plants which are depend on other plants for food and water. So they are called parasitic plants.
So these parasitic plants are classified into two groups. So that is total parasitic and partial parasitic. Total parasitic and partial parasitic. Listen. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೇ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅವೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೋಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವು ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಹಾರ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ total parasites. Example, total parasites ke dodder plant. So what is that? Dodder. Example, dodder plant. Example, dodder plant. So hage listen, some parasites such as Mistletoe have chlorophyll to make their own food, but they depend on other plants for water and some nutrients. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇವು ಡೋಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅವು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇವು ಡೋಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫುಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟಾಯ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ partial parasites. So for example, for partial parasites is Mistletoe. Mistletoe plants. Understand? It is, so these type of plants are called partial parasites. Understand? So in this concept we discussed parasitic plants. So parasitic plants are classified into 2 different category. One is total parasite and another is partial parasites. Okay? Then so next, say a dodder. A dodder is total parasite. So a Mistletoe is a partial parasite. Then plants and animals depend upon each other. So it's very important concept, I think. So without plants we can't lead our life. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. Plants depend on animals for carbon dioxide gas, isn't it? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್, isn't it? So by animals they can absorb, because during the respiration animals breathe out carbon dioxide, hence plants absorb this carbon dioxide. Understand? So carbon dioxide is given out by animals. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is given out by animals during the process of breathing. Plants produce oxygen during the process of photosynthesis, isn't it? ನಾವು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್.
ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದೇ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ತಗೋತೇವೆ, ಅವುಗಳು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ which is required by animals for the process of respiration. Animals also depend on plants for food, wood, shelter and other important things. Understand? So animals also depend on plants for food, wood, shelter and other important things. So see once again. Understand? Listen. So plants, animals also depend on plants, not only for the oxygen. Animals also depend on plants for food, wood, shelter. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫುಡ್ಡು, ವುಡ್ಡು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೋಡಿ, animals also depend on plants for food, wood, shelter and other important things. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಟು ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ photosynthesis, the process by which leaves make food for the plant in the presence of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ which is produced by the leaves. So starch means unused food. So it is the form in which the plants store the unused food. The storage of unused food, it is called as starch. Then stomata, the tiny openings through which air goes in and out of the leaves. And stomata during the photosynthesis first ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು. ಅಂದ್ರೇನು? ಏರು ಆ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬುಕ್ ಇರಲಾರ್ದವರು ಬುಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಡಿಯೋನ 1 or 2 times ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ನೋಟ್ಸ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. 1 or 2 times ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ.
ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. I think this much is enough today. So in the next class, let us start next lesson. Okay? Thank you.